आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद शहीद दिवस अवसर में भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पण कले प्रधानमंत्री। नियमित व्यायाम एवं साइकेल चालना को दैनंदिन जीवनशैली में सामिल करने को आह्वान देले युवा व्यापार और क्रीड़ा मंत्री। आगामी दशंधि पर अनुकूल शक्ति परिवेश सुनिश्चित करने भारतर प्रमुख कूटनैतिक उद्देश्य बोली कहले वैदेशिक व्यापार मंत्री। इस्राएल विमान आक्रमण में हमासर राजनैतिक नेता सलाह अल बरदाविल निहत एवं FIBA पुरुष एशिया कप 2025 योग्यता अर्जन कला भारतीय बास्केटबॉल दल। भारतीय स्वाधीनता संग्रामर 3 जन विप्लवी शहीद भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एवं सुखदेव थापर को देश आज श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। एही विप्लवी को ब्रिटिश सरकार 1931 मसीहा आज दिन में लाहौर केन्द्रीय जेल रे फांसी देइथिले। 1928 मसीहा डिसेम्बर 17 तारिख में लाहौर रे ब्रिटिश पुलिस अधिकारी JP सैंडर्स को हत्या अभियोग में एही 3 जन स्वाधीनता संग्रामी को मृत्यु दंडादेश दिया जाइथिला। विप्लवी सर्वोच्च बलिदान को स्मरण कर प्रतिवर्ष मार्च 23 तारिख में समग्र देश में शहीद दिवस पालन करा जाइଥାଏ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही दिवस अवसर में 3 जन जाक विप्लवी को श्रद्धांजलि अर्पण करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट एक वीडियो शेयर करी प्रधानमंत्री सेमानकर सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करिसेंति। प्रधानमंत्री कहिसेंति सेमानक बलिदान आम समस्त को प्रेरणा जोगाउछि। आज इतने वर्षों बाद भी अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की गाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर। शहीद दिवस पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी वीर वीरांगनाओं को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भावांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जन्मवार्षिकी आज श्रद्धांजलि अर्पण करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे प्रधानमंत्री डॉक्टर लोहिया को जड़े दूरदर्शी नेता, स्वाधीनता संग्रामी और सामाजिक न्यायर प्रतीक बोली वर्णना करिसेंति। देश प्रति तांकर अवदान को स्मरण करी श्री मोदी कहिसेंति डॉक्टर लोहिया गरीब लोकों सशक्तिकरण और एक शक्तिशाली भारत गठन पर निज जीवन को उत्सर्ग करथिले। युवा व्यापार और क्रीड़ा मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य नियमित व्यायाम एवं साइकेल चालना को दैनंदिन जीवनशैली में सामिल करने को आह्वान देइछन्ति। देशव्यापी फिट इंडिया संडेज ऑन साइकेल अभियान को आज लखनऊ शुभारंभ करने अवसर में यह कहिछन्ति। से कहिछन्ति साइकेल चालना द्वारा मानसिक एवं शारीरिक सुस्थता वृद्धि पाइଥାଏ। परिवेश और सुरक्षित रखिबारे मध्य यह सहायक होइଥାଏ बोली से कहिछन्ति। साइकिल पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी है। साइकिल फिट रहने का मंत्र है। साइकिलिंग से मेंटली और फिजिकली फिटनेस भी बढ़ती है। साइकिलिंग से फ्यूल की बचत होती है और हमारा विदेशी हुडियामन भी बचता है। इसलिए मैं देश के सभी नागरिक को आह्वान करता हूं कि हर संडे 1 घंटे के लिए साइकिलिंग करें और अपने स्वयं को फिट रखें। ଏହି ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ମାଣ୍ଡବ୍ୟ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକେଲ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 400ରୁ ଅଧିକ ସାଇକେଲ ଚାଳକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 4200ରୁ ଅଧିକ ସାଇକେଲ ଚାଳନା ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜିତ ହେବା ସହ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। आगामी दशंधि पर अनुकूल शक्ति परिवेश सुनिश्चित करने भारतर प्रमुख कूटनैतिक उद्देश्य बोली वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहिसेंति। मुंबई ठारे गतकाल आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर कहिसेंति शिल्पनीति, रप्तानी नियंत्रण और शुल्क विवादर वास्तवता सह आज समग्र विश्व संघर्ष करुछि। तेबे विश्वर पंचम बृहत्तम अर्थनीति भाव भारत एक व्यापक और विविध शक्ति संपर्क विकसित करने उपर से गुरुत्व देइछन्ति। सबका साथ सबका विकास चिंताधारा मध्य देशर वैदेशिक नीति क्षेत्र में प्रযোज्य बोली से उल्लेख करिसेंति। से कहिसेंति रूस, यूक्रेन, इस्राएल, ईरान, पश्चिम गणतांत्रिक राष्ट्र दक्षिण विश्व, ब्रिक्स एवं क्वाड देश मानक सहित एका संगे जोगाजोग रक्षा करिबारे भारत विश्वर अल्प केतोटी देश मध्य अन्यतम। प्रतिरक्षा और निरापत्ता भली संवेदनशील क्षेत्र में मध्य भारत कूटनैतिक संपर्क को सुदृढ़ करिपारिछि बोली से कहिसेंति। आपण माने संवाद सुनुछन्ति आकाशवाणी।
ଗାଜାର ଖାନ୍ ୟୁନିସ୍ଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ହମାସର ରାଜନୈତିକ ନେତା ସଲାହ ଅଲ୍ ବରଦାୱିଲ୍ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହମାସ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହମାସ ନେତା ବରଦାୱିଲ୍ଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଗାଜାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବରଦାୱିଲ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗାଜାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ସକାଳୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ 32 ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଅଧିବାସୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିର ସମୟସୀମା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗାଜା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ହମାସର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଟିଏ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ୟୁଜି 2025 ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ ସମୟସୀମାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେୟ ଦାଖଲ କରିବା ସମୟସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 26ରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନପତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ 8 ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିଦେଶର 15ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତ୍ତିରେ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡିମ୍ଡ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଗଠନର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହୋସବୋଲେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ସଂଘର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର 3 ଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଜୟା ଦଶମୀଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ହୋସବୋଲେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ତାଲିବାନ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଘୋଷଣା କରିଥିବା 10 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ରାଶିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେଟୱାର୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କାବୁଲଠାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଅବଦୁଲ ମାତେନକ୍ୱାନି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ସରକାର ହକ୍କାନି, ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ୍ ହକ୍କାନି ଏବଂ ୟାହା ହକ୍କାନିଙ୍କ ଉପରେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଏହି ରାଶିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଜାକିର ଜଲାଲି କହିଛନ୍ତି, ତାଲିବାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକୀୟ ପଣବନ୍ଦୀ ଜାଜ୍ ଗ୍ଲେଜମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋସ୍ୱାନୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମାନବିକ ସହାୟତା ପଠାଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ବୋସ୍ୱାନା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସାମଗ୍ରୀ, ମଶାଦାନୀ ଏବଂ ଜଳବିଶୋଧକ ଯନ୍ତ୍ର ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପ୍ରାୟ 10 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଠାଯାଇଥିବା ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିରିବାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଭାରତ ମାନବିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛି। ଏଥିରେ 6 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଡାୟାଲିସିସ୍ ୟୁନିଟ୍ ପଠାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ବାସ୍କେଟବଲ ଦଳ ଏଫ୍ଆଇବିଏ ପୁରୁଷ ଏସୀୟ କପ୍ 2025 ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ବାହାରିନ୍ର ମାନାମାସ୍ଥିତ ଖଲିଫା ସ୍ପୋର୍ଟ ସିଟିଠାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବାହାରିନ୍କୁ 81-77 ପଏଣ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। 2 ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 5ରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଦି ଆରବର ଜେଦାହଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଜେଦାହ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଆଇପିଏଲ୍ର କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଅପରାହ୍ନ 3:30ଟାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଶହୀଦ ଦିବସ ଅବସରରେ ଭଗତ ସିଂ, ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ସାଇକେଲ ଚାଳନାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ହମାସର ରାଜନୈତିକ ନେତା ସଲାହ ଅଲ୍ ବରଦାୱିଲ୍ ନିହତ ଏବଂ ଏଫ୍ଆଇବିଏ ପୁରୁଷ ଏସୀୟ କପ୍ 2025 ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କଲା ଭାରତୀୟ ବାସ୍କେଟବଲ ଦଳ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।